برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله. تماشابینان عزیز، در برنامه دیدگاه شوکت محمد با شما هستم و امروز درباره بی‌قدرشوی شخصان شایسته و متخصص در تاجیکستان و شایسته سالاری در کشورهای همسایه صحبت میکنیم. равшанбек собиров раиси анҷумани тоҷикони қирғизистон ба номи рӯдакӣ дар ҳукумати нави ин кишвар ки онро дигар бора содир ҷабборов ба дӯш гирифт ба ҳайси ноибсарвазир баргузида шуд. парлумони қирғизистон имрӯз 14 октябр номзадии ҷабборовро ба сарвазирӣ ва барномаву ҳайати ҳукумати ӯро тасдиқ кард. то собиров ҳеҷ тоҷики зодаи қирғизистон ба ин сатҳи мансаби давлатӣ нарасида буд. равшанбек собиров соли 2010 вакили парлумони ин кишвар интихоб шуда соли 2011 вазири равобити иҷтимоӣ таъин гардид. моҳи июни соли 2012 бо иттиҳоми даст доштан дар ришвахорӣ муваққатан аз вазифааш барканор шуд, аммо 5 моҳ пас додгоҳ иттиҳомот алайҳи ӯро рад карда ба мансабаш баргардонд. равшанбек собиров 50 сол дорад. 18 феврали соли 1970 дар деҳаи ҷони ариқи ноҳияи қаросӯи вилояти ош ба дунё омада аст. аз соли 2007 раҳбари ҷамъияти тоҷикони қирғизистон ба номи абу абдуллоҳи рӯдакиро ба уҳда дорад. пешниҳоди равшанбек собиров ба вазифаи ноибсарвазирӣ ва тасдиқ шуданаш аз ҷониби парлумони қирғизистон нишон медиҳад ки дар ин кишвар ҳанӯз шоистасолорӣ бар миллатгароиву маҳалгароӣ муқаддам аст. тасдиқи як тоҷик ба ин мансаби баланд дар ҳолест ки ҳоло дар ин кишвар аз як тараф мубориза барои қудрат хеле таштид гирифтааст. аз тарафи дигар бинобар ҳаводиси сарҳад нигоҳи қирғизҳо ба тоҷикон чандон гарм нест. ҳодисаҳои ҳафтаи охир дар қирғизистон ҳам нишон доданд ки дар сурати пеш омадани интихоб байни мансабу маҳал ва манфиатҳои кишвар, қирғизҳо манфиати кишварашонро интихоб мекунанд ва ихтилофҳо барои мансаб ё байни маҳалҳоро канор мегузоранд. ҳадди ақал дар замони буҳронӣ интихоби раҳбари маркази тоҷикон ба мансаби ноибсарвазирӣ бошад нишон медиҳад ки ҳамсояҳо ба хотири манфиатҳои кишварашон ҳозиранд эҳсоси миллатгароиро канор гузоранд. тамошобинони гиромӣ, таҷрибаи давлатдории ҷаҳонӣ нишон додааст ки шоистасолорӣ на танҳо боиси рушди кишвар мешавад, балки метавонад аз танишҳои зиёде низ пешгирӣ кунад. барои мисол, як нигоҳ ба шабакаи иҷтимоӣ нишон медиҳад ки ҳамин таъини собиров на танҳо тоҷикони қирғизистон, балки тоҷикистониҳоро ҳам ба ҳукумати нави қирғизистон хеле хушбин кардааст. иёлоти муттаҳидаи амрико пас аз даст кашидан аз сиёсати наҷотпарастӣ бо истифода аз нафарҳои шоиста байни сиёҳпӯстон ва қавмҳои ғайри маҳаллии муқим дар ин кишвар ба қудрати аввали ҷаҳонӣ табдил шуд. ҳамин ки аз наҷотпарастӣ даст кашид, ҳамин ки ин сиёҳпӯсту ин ман сафедпӯст гуфтанҳо даст кашид. баъди ин як сиёҳпӯст навакаинро кашф карду ҷаҳониёнро аз дарди шадид наҷот дод. дигаре аввалин бонк дар дунёро асос гузошт. савуми ҷарроҳии қалбро шурӯъ кард. садҳо ин гуна мисол метавон зад ки баъди эҳсоси зарурияти худ сиёҳпӯстони амрико хидматҳои бузурге барои ин кишвар ва ҷаҳониён кардаанд.
بیش از نیم شرکت های بزرگ آمریکایی را که سالانه صدها میلیارد دلار انداز میپردازند آنهای تأسیس داده‌اند که در دستی نسل دوم یا سوم هستند و آنها مهاجر بوده‌اند در گذشته. سیاست شایسته سالاری آمریکا حالا از سرحدهای این کشور بیرون رفته جهانی شده است که هر سال هزارها متخصص سطح جهانی را از گوشه و کنار عالم جلب می کند. این هزاران متخصص که با پول کشور خود و در کشور خود خوانده اختصاص گرفته‌اند می روند برای آمریکا کار می کنند و میلیاردها دلار به آن فایده می آورند. تنها با آن خاطر که در زادگاه خود قدر نمی شوند. تنها به همین خاطر که در وطن خود آنها را همچون متخصص، همچون کادر، همچون شخص شایسته قدر نمی کنند. حالا کشورهای زیاده مثل آمریکا این سیاست را پیش گرفته اند و مبارزه شدید بین آنها برای جلب متخصصان جریان دارد. آنهایی که امکان مالی جلب متخصصان خارجی را ندارند حداقل کوشش میکنند برای متخصصان خودی شرایط فراهم سازند تا ترک کشور نکنند متخصصان، یا که از اختصاص مهاجران و گریزه ها به خوبی استفاده میکنند. یک تجربه موفق استفاده از مهاجر تجربه فعالیت رئیس جمهور سابق گرجستان به حیث استاندار ولایت ادسه اوکراین است، میخائیل ساکاشویلی. در کشوری که هنوز در سطح فساد موقع چندان خوبی ندارد یک متخصص توانست یکی از استانهای این کشور را به سطح اروپایی رساند و نه تنها سطح زندگی در آن را بالا برد بلکه سطح فساد را به مراتب پایان از استانهای دیگر این کشور نماید. تلخترین تجربه از دستدهی متخصصان را در منطقه شاید انا همین تاجیکستان ما دارد. تنها شماره طبیبان تاجیکی برای کار به خارج رفته‌اند و ساکنان کشورهای دیگر را معالجه می کنند هزارها نفر است. هزارها نفر. هزارها طبیب تاجیک که با پول تاجیکستان انیقترش پولی انداز مردم تاجیک خوانده و تجربه گرفته و متخصص شده اند نیروی خود را برای طبابت دیگران مصرف می کنند و برای آن کشورها میلیون ها دلار فایده می آورند. از متخصصان دیگر حرف نزنیم هم می شود. ده ها هزار صاحبکار موفق تاجیک، ده ها هزار صاحبکار موفق تاجیک بنابر نبودن امکان تجارت در وطنشان در روسیه و دیگر کشورها بیزنس راه انداختند و به بودجه آنها صدها میلیون انداز می سپارند. متاسفانه دولت ما، حکومت ما تاجیکستان کمترین برنامه نه تنها برای برگردانیدن این متخصصان برای حتی نگاه داشتن باقی مانده ها ندارد. همه روزه میشنویم که این یا آن متخصص از تاجیکستان برآمده است، این یا آن متخصص از تاجیکستان رفته است برای سالیانی دراز. فرار مغزها با سرعت می افزاید و اگر در اول کشور مغزهای بزرگ را از دست می داد حالا مغزهای میانه هم فرار کردند و نوبت به مغزهای از میانه پایانتر هم رسیده است. به کی حکومت کردنی است این دولتداران ما؟ نشان دهنده سطح فرار مغزها به نشان دهنده دوره محل در سطح دولتی مطابق است. در اولها حکومت امامعلی رحمان به کادرهای آن وقت ولایت کولاب تکیه میکرد.
کم کم این دایره تنگتر شد که تنها دنغروی و فرخار و تیمورملک را فرا می گرفت. دیرتر تنها دنغره باقی ماند. با تنگشوی دایره محل پیدا کردن متخصص هم تا رفت مشکل تر می شد و بالاخره به این سطح رسیدیم که دیگر برای گرفتن منصب اصلا تخصص کمترین نقش نمی بازد. تنها زادگاه نزدیکی به یکی از خانواده های پرقدرت یا ثروت است که راه را برای کریر باز می کند. چند بیناموس حتی شهادتنامه تولد خود را دیگر کرده زادگاه خود را دنغره نشان داده منصب گرفتند. تقاضای زمان. همین خیلی انسان ها هستن یا نیستن؟ پور. با افزایش شمار اعضای خانواده امام علی رحمان حالا دنغره هم برای این دایره با سرعت تنگ شونده وسیقی کرده ایستاده است و یگانه شایستگی که برای گرفتن منصب‌های سخت بالا اجازه بیزنس ازمیانه بالا، داشتن قصر و کشک و غیره ضرور است، داشتن قرابت نزدیکی به خانواده امام علی رحمان می باشد. باور ندارید؟ همین وجودی وزیران چون بک صبور و نورالدین سعید، رمضان رحیمزاده و خورشید کریمزاده و غیره به این معنی است که تخصص، دانش، مهارت، صداقت به وطن، همپایی با زمان و دیگر عامل‌های برای کسب این منصب‌ها ضروری دیگر در تاجیکستان اصلا به درد نمیخورند. اصلا برای صاحب شدن به هیچ منصب در تاجیکستان تخصص کمترین نقش را ندارد. کمترین نقش را. شما در یک مکتب یک بار هم نزد تخته صنف برای درس گفتن نبرآمده اید، اما پول دارید و میخواهید منصب گیرید. چیکار کردن در کار؟ برای این همگی دو قدم لازم است. یکم خریدن دیپلم، دوم خریدن کرسی منصب. تمام. فراری صدها استادان دانشمند دانشگاه، هزارها معلم اختصاصی مکتب به دست افراد چون نورالدین سعید افتادن معارف و دیگر عامل‌های وابسته به نبودن شایسته سالاری باعث شده است سطح تعلیم در تاجیکستان از یکی از موفق‌ترین ها در سابق شوروی به سطح عقب مانده ترین کشورهای جهان رسد. در مکتب‌های تاجیکستان هزارها نفر به حیث معلم مکتب فعالیت میکنند که کمترین دانش در فن تعلیم میداده‌شان ندارند. زیرا بنابر فرار استادان دانشمند دانشگاه‌ها و رشد بی‌سابقه فساد در این ساحه دیپلم‌هایشان را با پول خریده‌اند. این معلمان ده ها هزار خواننده را تربیت میکنند که کمترین تصور درباره فن خود نخواهند داشت. بعد ختم مکتب با پول به دانشگاه می رود، با همین چیز تکرار می شود. با پول از امتحان ها می گذرد، با پول دیپلم را می خرد و با پول منصب را می خرد. تکرار. ناموفق ترین و ناعهده براترین آنها معلم مکتب می شود. اهم نرخ ارزان جای کار این معلمی است. هیچ جای به پول هیچ منصب خریدنتون نیست، می باید معلم می شود. معلمی مکتب. باز مصیبت بالای ملت. باز همین فرزندان ما را تربیت میکند. این هم بخیر دوستان. حالا چند نوبکار برآمده است شایسته ترین کادرهای کشور را اتهام ازبک بودن و
ازبکستانی بودن و مغول بودن و هاکذا رو میزنند. همین که دانستند او هماندیشه پیشوایشان نیست، تمام، یا او از ازبکستان بود، آچه بابایش، مادر کلان بابا کلانش، یا اینکه مغول بود و هاکذای دیگر. مثال همین بیچاره رحمت الله زایروف. شاید در کشور همگی در سطح همین رحمت الله زایروف قدر حقوق شناس نداشته باشه. داشته باشیم هم شاید 4 یا 5 نفر باشند. یا پروفسور شاکرجان حکیموف، یا خود همین سیاستمدار محیدین کبیری و صدها نفر دیگر که شایسته ترین کادرهای ملی اند، اما تنها به خاطر دیگراندیش بودنشان در حاشیه مانده اند. به یکی ازبک گفته تهمت میزنند، یکی دیگر از کدام محل بودنشان سبب است، دیگری رو به خاطر دیگراندیشیش خائنی عنوان کرده اند. همین خیل. ای حکومت داران، یک بار به همسایه نگاه کنید. شما با قرغیزها خرخشه سرحدی دارید، مناقشه سرحدی دارید، گفتگوشنیدهایتان رفته ایستاده است. به خاطر سرحد چقدر خنکی ها به میان آمده است، سردی ها به میان آمده است، لیکن قرغیزها همه این را به اینابت نگرفتند. آنها شخص شایسته را، هرچند او تاجیک است و در قرغیزستان تاجیکان را نمایندگی میکند، نگفتند تو تاجیکی، تو قرغیز نیستی، جانشینی سروزیر کردند. پروفسور شاکرجان حکیموف، یکی از ورزیده ترین حقوق شناسان کشور، 10 سال باز میگوید جای کار ندارم. شرم نمیدارید؟ 10 سال 12 سال باز میگوید جای کار ندارم، تنها به خاطر دیگراندیشی. دیگر چه عیب دارد؟ پروفسور، دکتر ایل. به سطح شاکرجان حکیموف چند حقوق شناس داریم؟ عیب است به خدا. تصمیم داشتیم نظر کارشناسان را در این باره که چه باید کرد بگیریم، اما پاسخ به این چی باید کردها 12 سال است که از زبان کارشناسان صدا می‌دهد. نظرهایشان را میگویند، پیشنهادهایشان را میگویند و تا حال هیچ مصلحتی از متخصصان کارشناسان را این حکومت ما نپذیرفته است. فکر میکنم یگانه راه به نظر من کنار زدن آنهایی است که متخصصان و شخصان شایسته را قدر نمی کنند و کشور را به این حال آوردند. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. کسانی که این برنامه ما را از شبکه ماهواره‌ای تپلیوس تماشا می‌کنید، لطفاً نظرهایتان را توسط پیام فرستک‌های تلگرام، ایما، واتساپ و وایبر به رقم 49 15 16 46 15 947 فرستید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net